फैसलाबाद से सदर अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप सब्जी व फ्रूट मंडी ने गुलाम मोहम्मदाबाद राना आमिर जावेद पुलिस थाना गुलाम मोहम्मदाबाद फैसलाबाद के साबिका एसएचओ उमर सरफराज वराइच राना मजहरुल हक मियां मुजाहिद इकबाल सब इंस्पेक्टर जफर इकबाल बाबर अली एएसआई की नाइंसाफियों इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल झूठा मुकदमा दर्ज करने और 45,000 रुपए रिश्वत वसूल करने और जमीनिया तब्दीलियां करने के मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। निर्राहिम जिन्ने भी मीडिया के इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जिन्ने भी दोस्त तशरीफ लियाए ने मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करदा। और अज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब जिहड़ा थाना गुलाम मोहम्मदाबाद उहदे च 1 साल तो जिन्ने भी करप्ट रिश्वतखोर इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करने वाले SHO तैनात होए ने। एक तो शहर तो वैसे ही थाना बड़ा वड्डा, उत्थे तो पुलिस मंथली भी इकट्ठी करे तो महीने की जी 30 लाख रुपया इकट्ठी होंदी है। तो तमाम सहाफियों भी पता तो तमाम अफसरों भी इस गल का पता है। उत्थे जिहड़ा भी SHO लगता वो 30 लाख रुपये तो थले महीने के वैसे ही पैसे नहीं इकट्ठे होंगे। तो जोड़े लड़ाई झगड़िया के पैसे लै लेने वो तो अलग पैसे है। जिहड़ा मेरे नाल जुल्म होया, मेरे नाल उमर सरफराज वड़ैच SHO ने मैनू पिछले साल 23/11 ਨੂੰ मेरी मुखालफ तंजीम जिहड़ी सी अंजमने आड़तियान उन्हां दे नाल मिली भगत करके मैनू जलास रोकण तो मना किया गया। चूँकि मैं अपनी तंजीम अलहदा बनाई सी अंजमने ताजरान शाहीन ग्रुप के नाँ तो मैं उहदा सदर सीगा। अजलास तो मैनू मना किया। जिस वक्त मैं अजलास करन दा गया तो SHO ने मैनू और मेरे सीनियर जनरल सैकटरी नू थाने गया या गिरफ्तार किया। 3 घंटे बगैर गिरफ्तारी तो SHO ने सानू रखिया। उस तो बाद साड़ी एक नशई बंदे दे नाल मुखालफ फरीक के कहण ते मेरी उन्हें 751 कर दी। ਜਿਹੜੇ मुखालफ फरीक सी मलक अशरफ वगैरह मंडी की दूसरी तंजीम दे उन्होंने जिन्नियां मेरियां मंडी दे विच फ्लैक्सां वगैरह बैनर लगे सी वो सारिਆਂ ਨੂੰ उन्होंने 150-200 के करीब उन्होंने तादाद सी उन्होंने लाया, कुछ पाड़ दिते, कुछ लै गए, कुछ सड़कों के खिलार दिते। तो इस बाबत मैं आला हकाम नूं SHO उमर सरफराज वड़ैच के खिलाफ एप्लीकेशन दी भी मेरे नाल ज़्यादती हुई आ। ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ DSP ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਬਰਗ ने की और ਜਿਹੜਾ मैं इल्ज़ाम SHO उमर सरफराज वड़ैच के खिलाफ लाया ਉਹਦੀ बकायदा तौर पर इनकुआरी हुई है। मेरे को रिपोर्ट मौजूद आ। मेरी दरखास्त बिल्कुल दुरुस्त सी। लेकिन DSP ਜਿਹੜਾ हैडकुआटर से उन्हें ਜਿਹੜੇ प्राइवेट बंदे फ्लैक्सां लाण के मामला च थोड़ी जी उन्हें मेरा मैरिट से तफ्तीश नहीं की। मैं ਉਹਦੀ दोबारा इनकुआरी जी सी RPO साहब फैसलाबाद को लै गया। इस दौरान SHO तब्दील हो गया। SHO राणा मजहरुल हक उत्थे तैनात हो गया। राणा मजहरुल हक नूं भी CPO साहब ने एप्लीकेशन दी। उन्हें मेरी दरखास्त झूठी दाखिल दफ्तर करदे आया खुद ही रबट ले गए तो झूठी दाखिल दफ्तर करती और मुखालफ फरीक के नाल साजबाज हो गए। मेरे नाल पहला मुखालफ फरीक ने झगड़ा किया और मुड़ के मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज 352/22 337 F5 का हड्डी तोड़न का मुकदमा बोगस मैडिकल लै के मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैनू मौके पर ही थाने सद के 4 बंदियां नूं मैनू मेरे नाल मेरा सीनियर जनरल सैकटरी मेरा नायब सदर सानू मौके तो गिरफ्तार किया गया और 16 दिन तक SHO और तफ्तीशी अफसर ने बेगुनाह होने के बावजूद सानू थाने च रखिया। और इस मामला की जिस वक्त इनकुआरी हुई आला सतह के उत्ते तो वह मुकदमा जिहड़ा सी वो झूठा साबित होया और बकायदा SHO और तफ्तीशी अफीसर ये भी गुनाहगार होए। मामले की पहला इनकुआरी SSP काउंटेबिलिटी जिहड़े अजकल SP इकबाल टाउन लगे हुए हैं गुलाम मुस्तफा कैनी साहब उन्होंने इनकुआरी की। उन्होंने SHO उमर सरफराज वड़ैच SHO राणा मजहर तो सब इंस्पैक्टर जफर इकबाल नूं बकायदा महकमाना तौर पर लिखिया और जिहड़ा मेरा फ्लैक्सां लाण की बाबत मुकदमा सी वो दर्ज करन दा हुक्म दिता गया। ये बात नूं CPO साहब नासर अली रिजवी साहब ने सिर्फ मैनू 1 साल के दौरान सिर्फ उन्होंने मैनू सुनिया और उन्होंने फिर ये 3 पुलिस वालों के खिलाफ शोकास और इन्हों चार्जशीट दी जिहड़ा कि हजे तक SSP ऑपरेशन के कोल मामला उस तरह पेंडिंग पिया होया। मैं 3 दफ़ा IG पंजाब के दफ्तर होया 87 के को मेरा रिकॉर्ड ही मेरा भरिया पिया। मैं इन्नियां क गल्लां कीतियां ने लेकिन मेरी वो बात नहीं सुनी गई। जिहड़ा CPO साहब नासर अली रिजवी ने जिहड़ा मेरा मुकदमा बाद दे विचों दर्ज करवाया मुकदमा फ्लैक्सां लाण के बाबत वो SHO का नाँ कढ़ दिता। बाकी प्राइवेट बंदियां दे मेरा मुकदमा दर्ज किया गया। उस मुकदमे भी तफ्तीशी अफीसर बाबर ASA ने मेरे को 45,000 रुपया मैरिट से तफ्तीश करने के पैसे ले और एंड ते जिस वक्त फाइनल तफ्तीश का वक्त आ गया तो उस वक्त जिहड़ा SHO लगा सी वो मियाँ मुजाहिद इकबाल उत्थे SHO लगा होया सी। मियाँ मुजाहिद इकबाल ने मुखालफ फरीक कोलों ये रब इतर जांदा किन्ने पैसे ले लेकिन मेरे हिसाब नाल 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ तो थल्ले पैसे नहीं ले होने।
ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ 109 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 109 ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਤਵਾਜ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਕਾਉਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਮੀਆਂ ਮੁਜਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਸਐਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 45,000 ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਲਹਿਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਲਬਰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਲਬਰਗ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਰ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਖੁਦ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ 45,000 ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ 6,000 ਰੁਪਈਆ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗਿਓਂ ਡੀਐਸ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨੇ 6,000 ਲਿਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 6,000 ਵਾਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਐਸਐਚਓ ਰਾਣਾ ਮਜ਼ਹਰੁਲ ਹਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਗਸ ਰਪਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ 182 ਦਾ ਕਲੰਦਰਾ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਰਾਣਾ ਮਜ਼ਹਰੁਲ ਹਕ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਲੰਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲ ਰਪਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਨਕਲ ਰਪਟਾਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਕਾਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 3 4 ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾਲੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 3 ਦਫਾ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। 87 ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 7 ਦਿਨ 'ਚ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ 7 ਦਿਨ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਏਐਸਆਈ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕੋਈ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 8 ਰੁਪਏ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆ। ਮੈਂ 3.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਦਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਲੱਥਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਕਾ ਲੱਥਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਬੈਠਾ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਥਾਣੇ ਬਾਬਰ ਏਐਸਆਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐਸਐਚਓ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੀ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੋਟੋ ਸਟੇਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਾ? ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਨੀਕ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਉਹਦੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ? ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹਿਸਾਬੀ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ। ਮੈਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੱਡਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਦ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਧਨਾਟ 3 ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਕਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ।
ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਲਬਰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦ ਪਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ 6000 ਰੁਪਈਆ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 6000 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਲਾਏ ਅਮਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਫੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਪ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਪ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਐਨ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਰਪੀਓ ਤੱਕ, ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਆਈਜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਲਿਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਕਾਉਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਨੀ ਮਦਨਪੁਰੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਟੀਕਾ ਲਾਓ ਤੇ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਓ ਤੇ ਹੱਡੀ ਤੜਵਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੜਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਆ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖਿਆਲ ਅਹਿਮਦ ਕਾਸਰੋ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 8 ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਤਾਜਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਹਿਦਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਆ। ਪਰਵੇਜ਼ ਕੰਬੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਹਿਦਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਆ, ਸਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਹਿਦਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਆ, ਯੂਬ ਅਸਲਬ ਭੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਹਿਦਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਆ। ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਗਰ ਰਿਟ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆ ਨਾ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 22A 22B ਦੀ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਛੋਟੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਟਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਤੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਰ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 22A 22B ਦੀ ਰਿਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ 2000 ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ SHO ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ SHO ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਂਟਸ ਮੇਰੀ ਰਿਟ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਝੂਠੀ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਖਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਆਊਂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਂਟਸ ਬਣਾਏ ਆ ਝੂਠੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। सदर अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप का कहना है कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की उस्ताद से अपील है
कि इन रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसरों के खिलाफ मेरा मामला आईजी पंजाब, वजीर आला पंजाब और आरटीओ फैसलाबाद तक पहुंचाया जाए और इन पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। इंसाफ के लिए ये खुला चैलेंज है। महकमाना तौर पर भी ऐसे करप्ट पुलिस ऑफिसरों का तैनात होना नहीं चाहिए। ये पंजाब पुलिस के लिए भी एक सवालिया निशान है। ऐसे ऑफिसर पंजाब पुलिस की बदनामी और पुलिस की इमेज को खराब करते हैं।